गुलबर्गा जिले के अफजलपुर और निम्बरगा पुलिस स्टेशन हदूद में हुए अलग अलग चोरी के मामलों में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी रिकवर की है। ये जानकारी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आदरू श्रीनिवासल्लू ने दी। पुलिस के मुताबिक अफजलपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक कैटल थेफ्ट यानी पशु चोरी केस की तहकीकात के दौरान पुलिस टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारशुदा आरोपियों की पहचान खजप्पा मूकानूर 38, रमेश बुरनपुरे 27, महबूब डोडनेवार 27, मल्लिकार्जुन तलवार 22 और शिवाशरण तलवार 23 के तौर पर हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अफजलपुर, आलंड और मदन हिप्परगा पुलिस स्टेशन हदूद में दर्ज कई चोरी के मामलों में अपना जुर्म कबूल किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए पशुओं की फरोख्त से हासिल नकदी रकम भी बरामद की। इसमें मदन हिप्परगा केस से 55,000 रुपए, अफजलपुर केस से 30,000 रुपए और आलंड के 2 अलग मामलों से कुल 1 लाख रुपए शामिल है। पुलिस ने एक सफेद खिल्लारी होड़ा और 3 खिल्लारी बैल भी बरामद किए हैं। इसके अलावा जुर्म में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस केस में बरामद की गई कुल प्रॉपर्टी की कीमत तकरीबन 9.25। इसी तरह निम्बारगा पुलिस स्टेशन में दर्ज 3 अलग अलग चोरी के मामलों को सुलझाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला मार्च 2025 का था, जब कोदाकी गांव के रहने वाले मलप्पा सन्नेसी के घर का दरवाजा और अलमारी का ताला तोड़कर चोरों ने 4,35,000 रुपए के कीमती सामान की चोरी की थी। दूसरा मामला नवंबर 2025 में सामने आया था, जब निम्बारगा गांव में 2 घरों को निशाना बनाया गया। महबूब मुड्डी और विजय कुमार टप्पा के घरों से सोना और नकदी मिलाकर कुल 1,46,00,000 रुपए की चोरी की गई थी। ये वाकया 11 और 12 नवंबर की दरमियानी रात को पेश आया था। तीसरा मामला आलांड तालुक के भूसनूर गांव से जुड़ा था। शिकायतकर्ता प्रमोद कुलकर्णी ने पुलिस को बताया था कि उनके खेती के शेड से 4 भैंस और 1 गाय, जिनकी कुल कीमत 2,20,00,000 रुपए थी, 6 और 7 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात को घरों में चोरी के मामलों में पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिला के दत्तानगर मोहुल के रहने वाले सिद्दापा काले 50 और गोविंद भोसले 40 को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10 ग्राम सोने के जेवर और 30,000 रुपए नकदी रकम बरामद की गई। वहीं पशु चोरी के मामले में पुलिस ने कलाबुर्गी के MSK मिल इलाके के रहने वाले आसिफ कुरैशी 25 और तौफीक कुरैशी 30 को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान मिली मालूमात की बुनियाद पर पुलिस ने 1,40,000 रुपए नकदी और तकरीबन 4.5 लाख रुपए कीमत की एक सफेद महिंद्रा बुलेरो पिकअप गाड़ी बरामद की। पुलिस के मुताबिक सिर्फ पशु चोरी के मामले में ही कुल 5,90,000 रुपए की प्रॉपर्टी रिकवर की गई है। गुलबर्गा जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आदुरू श्रीनिवासल्लू ने इस कामयाब ऑपरेशन में शामिल अफसरान और पुलिस जवानों की सराहना करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की तारीफ की। ದನಗಳು ಕಳ್ಳ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಫಜಲ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 1ಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಅಫಜಲ್ಪುರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾರೋ ಕಳುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ದೂರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅಫಜಲ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು 92/2026 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಅಫಜಲ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ DYSP ಆನಂದ್ ತಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ CPI ಅಫಜಲ್ಪುರ ಲಕ್ಕನ್ ಮತ್ತು PSI ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಫಜಲ್ಪುರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಪುತ್ರ ASI ಸಂತೋಷ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆನಂದ್, ಶಿವಶರಣ ಬಾಗಣ್ಣ, ಶಿವಯ್ಯ, ಮುಕ್ತಂ ಪಟೇಲ್ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಿಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ದನಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಈ ಥರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಜಪ್ಪ, ರಮೇಶ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಂತ ಅಂಬೇವಾಡ ಆಲಂದ್ ತಾಲೂಕದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು
ಕಾಜಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಅಂಬೇವಾಡ ಆಳಂದ್ ತಾಲೂಕದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಅಂತ ಅವರು ಮಾದನಿಪರ್ಗ ಗ್ರಾಮದವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಶಿವಶರಣ್ ಅಂತ ಅವರು ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸೇರಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಜನ. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಟೋಟಲ್ 5 ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾದನಿಪರ್ಗದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ 1 ಪ್ರಕರಣ, ಆಲಂದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ದನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾದನಿಪರ್ಗ 30/2026 ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಹೋರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಈ ಏನು ದನಗಳು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಕಳು ದನಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಹಣನೂ ನಾವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಕಳ್ಳತನವಾದ ದನಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 9 lakhs ವರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಈ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 5 ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಾವು 5 ಕೇಸಸ್ಸನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ DYSP ತಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ CPI ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ, PSI ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಾಚಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮಗದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜನರಲಿ ಆಗಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರ, ಆಲ್ಮೇಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ 4 ಹೋರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬೊಲೆರೋನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಬೇವಾಡದಲ್ಲ. ಓಕೆ, 5 ಕೇಸಸ್ಸು ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಇವರ ಕಡೆ ನಮಗೆ ದನಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 5 ಮೇಜರ್ ಇವರ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ, ಆಳಂದ್ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು ನಮಗೆ. ಅವರು ಮಾದನಿಪರ್ಗದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರು. ಅವರ ವಶದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಹೋರಿಗಳನ್ನು, 1 ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಈ ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಹಣನೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು 3 ಕಳ್ಳತನ, 3ರಲ್ಲಿ 2 ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು 1 ಆಕಳು ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸಸ್, 3 ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅವರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡುಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಅಲ್ಮರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅರೌಂಡ್ 43,000 ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನೂ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 7 grams ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರು DYSP ಅವರು ತಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ CPI ಆಳಂದ್, ಇಂದುಮತಿ PSI ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು PSI ಕ್ರೈಮ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ 2 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೋಲಾಪುರ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ 10 grams ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು 30,000 ಆಫ್ ಹಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ 1,30,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೋಲಾಪುರದವರು. ಅವರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ 2 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 23/2026 ಅಂತ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಆಕಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 2 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆಸಿಫ್ ಕುರೇಶಿ, ತೌಸೀಫ್ ಕುರೇಶಿ ಅಂತ ಇವರು MSK ಮಿಲ್ ಅವರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ 1,40,000 ರೂಪೀಸ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ಪು
ಅನ್ನು ನಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ 5,90,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಆಸಿಫ್ ತೌಸಿಫ್ ಅನ್ನೋರ ಮೇಲೆ ಈ ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಈ ಇವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾನ್ಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸೋಲಾಪುರಲ್ಲಿನೂ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೂಸ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಳು ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕವರಿನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.